ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫ the set of outcomes for A is empty, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is A is equal to 5 and number of elements in A is equal to 0. For example, one die is rolled, then sample space, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, sample space S is equal to 1 2 3 4 5 6। ਈਵੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਈਵੈਂਟ A getting a number X on the die which is greater than equal to 7। अपने कोले आउटकम्स 6 ही होंदियां ते ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 हो ही नहीं सकता। सो A इज इक्वल टू नल सैट, सॉरी सैट नहीं कहना, कला फाई ਜਾਂ फिर नल सैट ਜਾਂ खाली ब्रैकट पाओ। फाई ਨੂੰ खाली ब्रैकट ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ फाई ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ फाई ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ब्रैकट ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। NA is equal to number of elements in A is equal to 0, so A is an impossible event. Then exhaustive events, exhaustive events की है बेटा, जे ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ let A1 A2 A3 AN are subsets of sample space S and A1 union A2 union A3 union AN is equal to S। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਈਵੈਂਟਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਈ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਰੋਲਡ, ਈਵੈਂਟਸ A and B are, ਈਵੈਂਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। A ਈਵੈਂਟ ਗੈਟਿੰਗ a number greater than equal to 2 and B ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ getting a number less than equal to 4। ਤਾਂ ਬੇਟੇ A ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ, greater than equal to ਹੈ 2 3 4 5 6। B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਗਏ, less than equal to ਹੈ ਤਾਂ 1 2 3 4 up to 4। A union B, यूनियन कर दो, की आ गया 1 2 3 4 5 6। यूनियन का मतलब की होंदा है, ਉਹ वाले मैंबर्स ਜਿਹੜੇ A ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ B ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਆਈਦਰ ਇਨ A ਔਰ B ਔਰ ਬੋਥ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A ਯੂਨੀਅਨ B ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ S। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਈਵੈਂਟਸ। ਨਾਓ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਈਵੈਂਟਸ, mutually exclusive events, two events A and B of a sample space are said to be
mutually exclusive events if the happening of one ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ if A intersection B is equal to 5. For example, event A ਲੈ ਲਓ getting a head. ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਇਹ ਈਵੈਂਟ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਇਲ ਟੋਸਿੰਗ ਆਫ ਅ ਕੁਆਇਨ। ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਦੇ ਆ, ਟੋਸਿੰਗ ਆਫ ਅ ਕੁਆਇਨ। ਤਾਂ ਈਵੈਂਟ A ਲੈ ਲਿਆ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਹੈਡ। ਈਵੈਂਟ B ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਟੇਲ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ। ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਨਥਿੰਗ, ਐਮਪਟੀ, ਨਲ ਸੈਟ ਔਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? 5। ਸੋ A and B are mutually exclusive events. Mutually exclusive events। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? HT, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਟੌਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਹੇਅਰ event A and B are exhaustive events। तो फिर ये किहड़े events आ जाते? exhaustive events। now अगे आपां पढ़दे हां description of events। फिर अगे चलांगे डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स ते कॉरस्पॉन्डिंग सबसेट। ऑफ एस सैंपल स्पेस। एस का मतलब सैंपल स्पेस। किहदी गल करदे आ आपां? नंबर ऑफ जदों असीं टू कॉइन्स टॉस करदे आ तां उदों number of tails exactly two tails आन तो अपने कोले सैंपल स्पेस विचों HH तो नहीं आ सकता, की आऊगा? TT। टू टेल्स आन। असी किहदी गल कर रहे हैं? एक क्वाइन नूं दो वारी टॉस करो जां दो क्वाइनस नूं सिंगल टाइम टॉस करो, उहदी गल कर रहे हैं। उहदे 4 अपने कोले आउटकम्स आएंगे HH, HT, TH, TT। तो देखते हैं भी जे अपने कोले एग्जैक्टली टू टेल्स की गल करिए तो यही ईवेंट आंदा। दैन नंबर ऑफ टेल्स इज at least once। at least one, at least का मतलब होंगे घट तो घट, minimum times one time tail show होवे, then we have two outcomes HT, TH। तो मैक्सीमम किन्ने वारी हो सकता है? 2 टाइम्स। तो ये 3 आउटकम्स आ गए। एट लीस्ट का मतलब बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट है साडा। घट तो घट एक ते वध तो वध किन्नियां हो सकदियां, क्योंकि एक क्वाइन नूं 2 वारी टॉस कर रहे हैं तो वध तो वध 2 ही हो सकदियां। तो स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। नेक्स्ट नंबर ऑफ हेड्स एट मोस्ट 1। एट मोस्ट का मतलब की होया कि मैक्सीमम एक वारी होवे जां होवे ही ना। तो यह की है? एंड टू 0 तक जाना है असी। HT, TH, TT। एट मोस्ट 1 वध तो वध एक वारी। एक तो वधना नहीं चाहिए, 0 हो सकता है पर एक तो ज़्यादा नहीं असी लै सकते।
ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਡ। ਅਸੀਂ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਡ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ HT ਜਾਂ TT। 4 ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ 2 ਈਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਲਸ is more than 2। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਟੌਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ more than 2 ਟੇਲਸ ਜਾਂ more than 2 ਹੈਡਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਮਤਲਬ 5। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਲਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਲਸ is at most 2। ਤਾਂ ਐਟ ਮੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਈਵੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ HT TH TT। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਟ ਮੋਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਂ 100 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 33 ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਲੀਸਟ। ਤਾਂ 33 to 100 ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਐਟ ਮੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 0 ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ।